Good morning to all of you. Good morning, sir. Okay. The second problem on investment accounting now I'm giving to you. Problem number 2, write down. On 1st April 2017, on 1st April 2017, 206% debentures, 200, comma, 6% debentures of rupees 100 each, of rupees 100 each, of the Excellent Limited, of the Excellent Limited, were held at were held held by Mr. Tushar, held by Mr. Tushar at a cost of rupees at a cost of rupees 18,200, 18,200. Full stop. Excellent Limited pays interest. Excellent Limited pays interest on 1st May and 1st November, on 1st May and 1st November every year, every year. Full stop. The following other transactions, the following other transactions were entered by him, were entered by him during the year ended, during the year ended 31st March 2018, 31st March 2018, in regards to these debentures, in regards to these debentures. Now prepare the four columns. First column is date, date. Second column is number of debentures, number of debentures. Third column is transactions, transaction. And the fourth column is rate, rate. So in the date column, 1st April 2017, 1st April 2017. In the second column, number of debentures column 100. In the transaction column sale, sale. And the rate is rupees 98 cum interest, CUM 98 cum interest. The next date,
1st October 2017. 1st October 2017. Number of debentures again 100. 100. Transaction is purchase. In the transaction column, purchase. And rate is rupees 104x interest. 104x interest. Next date 1st December 2017. 1st December 2017. Number of debentures are 200. 200. Transaction is purchase. Purchase. And the rate is rupees 97 come interest. 97 come interest. Next date 1st February 2018. 1st February 2018. Number of debentures 100. Transaction is sale. Sale. And rate is rupees 97 x interest. 97 x interest. Paragraph. You are required to prepare investment account. You are required to prepare investment account. In the 6% debentures. In the 6% debentures. In Excellent Limited. In Excellent Limited. Full stop. Accounts for the year ended. Accounts for the year ended 31st March 2018. 31st March 2018. As it would be appear. As it would be appear in the books of Mr. Tushar. In the books of Mr. Tushar. By applying AS 13. By applying AS 13. This is the problem in which purchase sales at different rates on different dates are given regarding the 6% debentures. So give the heading. In the books of Mr. Tushar. In the books of Mr. Tushar. Investment in 6% debentures. Investment in 6% debentures of X Limited. Of X Limited. कालच्या सारखेच 5 कॉलम डेबिटला 5 कॉलम क्रेडिटला. So first column date. Second is particulars. Third column is face value rupees. Face value rupees. Next one is interest.
rupees, and the last is cost value rupees. Cost value rupees. So same columns on credit side, debt, then particulars, then face value rupees, then interest rupees, and the cost value rupees. Cost value rupees. So as per the every date, we are going to prepare a working note, and then some missing figures are to be found out. So first date is given, date column 1st April 2017, debit side, 1st April 2017. Now this is the opening balance of 206% debentures. So write to balance brought down, to balance brought down. Now this is the face value, 200 multiplied by 100, that is 20,000, and the cost value rupees 18,200 is given. So cost value column 18,200. Now what is the interest that we can calculate by working note? So working note number 1, interest accrued on 1st April 2017, on 1st April 2017, on the opening balance, on the opening balance. आता एकूण डेट वरती लिहा, इंटरेस्ट कधी कधी मिळणार आहे ते वरती आपल्या लक्षात येतं लगेच. 1st May and 1st November, 1st May and 1st November. आता याच्या अगोदरचं इंटरेस्ट मिळालं असेल नोव्हेंबरला, नोव्हेंबर पासून एप्रिल पर्यंत, 1 एप्रिल पर्यंत, म्हणजे नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, 5 महिन्याचा कालखंड राहतोय. त्याच्यामुळं वर्किंग नोट मध्ये घ्या 20,000 अपॉन 100 multiplied by 6, त्याला पुन्हा मल्टिप्लाइड बाय 5 अपॉन 12, मल्टिप्लाइड बाय 5 अपॉन 12. 20,000वर 6% म्हणजे 12,500. महिन्याला 100 येतील, 5 महिन्याचे 500, वर्षाचे 1200, तर महिन्याला 100 गुणिले 5 आले 500. कॅल्क्युलेशन फार अवघड नसतात, फक्त फॉर्म्युल्यामध्ये बसवायचे. 20,000 अपॉन 100 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 12, $500. हे 500 रुपीज इंटरेस्ट कॉलमला लिहा, डेबिटला 500. Now the following other transactions were entered by him during the year ended 31st March 2018 in regard to these debentures. पुढची तारीख आपल्याला तारीख, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ट्रान्झॅक्शन आणि रेट दिलेला आहे. तो पहिला सेल्स आहे
So sales are to be recorded on credit side 1/4/2017 किंवा 1 एप्रिल 2017. विकलेला आहे म्हटल्यानंतर बाय बँक into bracket sale, बाय बँक into bracket sale. आता फेस व्हॅल्यू 100 मल्टिप्लाइड बाय 100, 100 रुपयाचा एक डिबेंचर आणि 100 डिबेंचर्स. सो फेस व्हॅल्यू अमाऊंट 10,000. आता त्याची रेट दिलेला आहे आपला 98 पर कम इंटरेस्ट. 100 गुणिले 98, त्याच्यात कम इंटरेस्ट आहे. त्याच्यासाठी वर्किंग नोट नंबर 2 घ्या. वर्किंग नोट नंबर 2. Sale on 1 April 2017. Sale on 1 April 2017. Next line. X interest X interest. आता एक्स इंटरेस्ट जो आहे तो आपल्याला पहिल्यांदा काढायचा आहे, पुन्हा कम इंटरेस्ट काढायचा आहे. त्याच्यासाठी पुढे घ्या 10,000 मल्टिप्लाइड बाय 6 सॉरी अपॉन 100 मल्टिप्लाइड बाय 6 मल्टिप्लाइड बाय 5 अपॉन 12 मल्टिप्लाइड बाय 5 अपॉन 10. आता इंटरेस्ट किती आला याच्यावर? 1,000वर 6% म्हणजे 600 रुपये वर्षाचे झाले. आता 5 महिन्याचे घ्यायचे, 50 रुपयाला 1 मंथ येईल. 5 महिन्याचे 250 रुपये. आता तुम्हाला मी जे सांगितलं मध्ये इंटरेस्ट लिहायचा आहे 250. त्याच्यानंतर आता खालच्या ओळीला लिहा कम इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट into bracket 100 multiplied by 98. 100 multiplied by 98 is equal to 9,800. आता 9,800 मधून इंटरेस्ट वजा करायचं आहे 250. म्हणजे एक्स इंटरेस्ट वरती जो आहे, वरती मी लिहिलाय एक्स इंटरेस्ट. 9,800 मधून 2,500 वजा केले 9,550. 9,550. आता ही 9,550 व्हॅल्यू आपल्याला कॉस्ट व्हॅल्यूला लिहायची आहे, कारण इथं कम इंटरेस्ट म्हणजे इन्क्लुडिंग आहे म्हणून आपण वेगळं लिहितोय. तर कॉस्ट व्हॅल्यू कॉलमला लिहा 9,550 आणि इंटरेस्ट कॉलमला लिहा 250. वर्किंग नोट केल्याशिवाय आकडे लिहायचे नाहीत. फेस व्हॅल्यू आपल्याला लिहिता येतो, बट इंटरेस्ट अँड कॉस्ट व्हॅल्यू इज टू बी entered after the making of working note. 9,550 अधिक 250 केले की 9,800 येतात. 100 गुणिले 98 पद्धतीनं 9,800 रुपये येतात. फक्त कॅल्क्युलेशन वर्किंग नोट झाल्याच्या नंतर अमाऊंट फिगर ह्या द्यायच्या. नेक्स्ट डेट इज, आता एप्रिल नंतर मे मध्ये 1 मेला इंटरेस्ट मिळणार आहे. क्रेडिटला लिहा 1 मे 2017. डेट ऑफ इंटरेस्ट लक्षात ठेवायच्या 1 मे 2017. बाय बँक
बाय बँक, फेस व्हॅल्यूला आणि कॉस्ट व्हॅल्यूला डॅश डॅश. आता त्याची रक्कम किती आहे काढण्यासाठी वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, interest received on, interest received on 1st May 2017, 1st May 2017. आता तुमच्याकडे ओपनिंग बॅलन्स होता 20,000चा, त्याच्यातून सोल्ड केले 10,000, म्हणजे राहिले 10,000. इंटरेस्ट फक्त 10,000वर काढायचं आहे. नेक्स्ट लाईनला 10,000 मल्टिप्लाइड बाय 10,000 अपॉन 100 मल्टिप्लाइड बाय 6 मल्टिप्लाइड बाय, आता पूर्ण 6 महिन्याचं होईल 6/12, 6/12. 600 रुपये वर्षाचे येतील, 6 महिन्याचे 300 रुपये येतील. 10,000वर 6 महिन्याचे 300 रुपये आणि वर्षाचे 600. तर बाय बँकला लिहा तिथे फेस व्हॅल्यू आणि कॉस्ट व्हॅल्यूला आपण डॅश डॅश म्हटलंय 300. आता जी सोल्ड केलेली इन्व्हेस्टमेंट आहे त्याच्यावरचा प्रॉफिट किंवा लॉस कॅल्क्युलेट करायचा आहे. नेक्स्ट वर्किंग नोट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ऑन 1/1/2017. सॉरी, कधी विकलाय? 1st एप्रिल, ऑन 1st एप्रिल 2017. नेक्स्ट लाईनला एक्स इंटरेस्ट सेल्स प्राइस, एक्स इंटरेस्ट सेल्स प्राइस. आता आपण कॉस्ट व्हॅल्यू जी लिहिली ती समोर लिहायची 9,550, 9,550 लेस कॉस्ट प्राइस, लेस कॉस्ट प्राइस. आता कॉस्ट प्राइस ओपनिंग बॅलन्सला आपली 18,200 हे 20,000 त्यासाठी दिलेले होते किंवा 200 डिबेंचर साठी दिलेले होते. इथं विकलेले आहेत 100. म्हणजे आता याचं कॅल्क्युलेशन कॉस्ट प्राइसच्या इंटू ब्रॅकेट मध्ये म्हणा 18,200/2, म्हणजे 20,000चे 18,200 तर अपॉन 2 म्हणजे 10,000. 9,550च्या पुढे लेस 18,200च्या निम्मे 9,100 अपॉन 2 म्हणजे निम्मे 9,100. 9,550 मधून 9,100 वजा करा, 9,100. 450. 450 हा प्रॉफिट येईल. इकडे नाव द्या प्रॉफिट 450. आता प्रॉफिट जो आहे तो डेबिटला लिहायचा आहे. 1st एप्रिल 2017, डेबिटला तारीख टाका 1st एप्रिल 2017. टू पी अँड एल अकाउंट, टू पी अँड एल अकाउंट इंटू ब्रॅकेट प्रॉफिट ऑन सेल. डेबिटला असतो तो प्रॉफिट असतो आणि क्रेडिटला असतो तो लॉस असतो. टू पी अँड एल अकाउंट इंटू ब्रॅकेट प्रॉफिट ऑन सेल. हा फक्त कॉस्ट व्हॅल्यूला लिहायचा आहे. पहिल्या दोन्हीना डॅश डॅश, कॉस्ट व्हॅल्यू 450. आता नंतरची तारीख
1 ऑक्टोबरला परचेस केलेले आहेत. डेबिट साइड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट 1 ऑक्टोबर 2017 टू बँक into bracket purchase bracket complete. 200 डिबेंचर्स फेस व्हॅल्यू 100 प्रमाणे आपल्याला लिहायची. फेस व्हॅल्यू कॉलमला 200 आणि कॉस्ट व्हॅल्यू जी आहे ती कॉस्ट व्हॅल्यू आपल्याला वर्किंग नोट केल्यानंतर समजेल. वर्किंग नोट नंबर 5, purchase on 1 October 2017. Purchase on 1 October 2017. Underline. Next line ला X interest price. X interest price. किती डिबेंचर आहेत इंटू ब्रॅकेट म्हणा 100 multiplied by 104. 100 multiplied by 104. इथे आली रक्कम इज इक्वल टू ब्रॅकेट कंप्लीट करून 10,400. 10,400. आता मधल्या नेक्स्ट कॉलमला इंटरेस्ट. आता 10,000 भागिले 100 गुणिले 6% गुणिले किती महिने होतात मोजा. आता तुम्हाला मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर हे सप्टेंबर पर्यंत 5 महिने होतील. मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर. तो 5/12. 5/12 किती आले 600 रुपये. हे वर्षाचे होतील तर महिन्याला येतील 50 रुपये. 5 महिन्याचे 250 रुपये. मध्ये इंटरेस्टला 250 10,400च्या खाली. आणि नेक्स्ट लाईनला घ्या कम इंटरेस्ट. आता याचा कम इंटरेस्ट दोघांची टोटल करा. 10,400 अधिक 250 10,650. 10,400 अधिक 250 बरोबर 10,650. आणि याला नाव द्यायचं कम इंटरेस्ट इकडे. आता वर्किंग झाल्यानंतर रक्कमा लिहा. फेस व्हॅल्यूला 10,000 लिहिलेत आपण. इंटरेस्ट कॉलमला लिहा 250 आणि कॉस्ट प्राइस लिहा 10,400. 10,400 डेबिटला. आता नंतरची डेट आहे इंटरेस्ट मिळाल्याची नोव्हेंबरची. नोट नंबर 6, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 1 November 2017. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 1 November 2017. किती रकमेवरती आता इंटरेस्ट काढावं लागेल. पहिलं ओपनिंग बॅलन्स होता 20,000, विकले 10,000, नंतर परचेस केले 10,000. म्हणजे 20,000 वजा 10,000, 10,000 राहिले अधिक ऍड 10,000. 20,000च्या रकमेवरती इंटरेस्ट काढावं लागेल. नेक्स्ट लाईन घ्या 20,000 अपॉन 100 multiplied by 6 multiplied by 6 upon 12 multiplied by 6 upon 12. 12,12 रुपये वर्षाचे येतील. 6 महिन्याचे 600 रुपये येतील.
600. आता हे क्रेडिटला लिहायचं आहे 1 नोव्हेंबर 2017. 1 नोव्हेंबर 2017. बाय बँक इंटू ब्रॅकेट इंटरेस्ट रिसिव्ड. फक्त इंटरेस्ट कॉलमला 600, फेस व्हॅल्यू आणि कॉस्ट व्हॅल्यू डॅश डॅश. फेस व्हॅल्यू अँड कॉस्ट व्हॅल्यू डॅश डॅश. ओनली इंटरेस्ट कॉलम 600. आता पुढे 1 डिसेंबरला परत खरेदी केलेली आहे. इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिटला 1 डिसेंबर 2017 टू बँक इंटू ब्रॅकेट परचेस. 200 डिबेंचर 100 रुपये प्रमाणे खरेदी केले म्हणजे फेस व्हॅल्यू आली 20,000. 20,000. आता बाकीच्या रकमा काढण्यासाठी वर्किंग नोट नंबर 7. वर्किंग नोट नंबर 7. परचेस ऑन 1 डिसेंबर 2017. परचेस ऑन 1 डिसेंबर 2017. अंडरलाईन. त्याच्यामध्ये एक्स इंटरेस्ट काढायचं आहे. ते आपल्याला कॅल्क्युलेशन द्वारे काढावं लागेल. एक्स इंटरेस्टला सध्या अमाऊंट ब्लँक ठेवा. मध्ये घ्या इंटरेस्ट. 20,000 अपॉन 100 मल्टिप्लाइड बाय 6. आता नोव्हेंबर मध्ये 1 नोव्हेंबरला व्याज दिलं होतं म्हणजे एकाच महिन्यासाठी व्याज काढायचं आहे. मल्टिप्लाइड बाय 1 अपॉन 12. 20 हक्क 12 महिन्याचे 100. महिन्याला 100 येतील म्हणजे एका महिन्याचे 100 म्हणजे इंटरेस्टला समोर 100. नेक्स्ट कम इंटरेस्ट. आता 1 डिसेंबरला 200 गुणिले 97 करा इंटू ब्रॅकेट. 200 गुणिले 97. ब्रॅकेट कंप्लीट करून रक्कम किती आली? 19,400. 19,400. आता 19,400 मधून 100 इंटरेस्ट वजा केलं की वरची एक्स इंटरेस्टची रक्कम माहिती होईल 19,300. एक्स इंटरेस्ट वरच्या रकमेला या अमाऊंटला फिगर लिहा 19,300. आता ही झाली कॉस्ट व्हॅल्यू. आपण फेस व्हॅल्यू लिहिली 20,000. कॉस्ट व्हॅल्यू लिहा 19,300 आणि इंटरेस्ट कॉलमला मध्ये 100. मध्ये 100. आता पुढे 1 फेब्रुवारीला परत सेल केलेले आहेत. आता परचेस त्या बाबतीमध्ये पुढची तारीखला क्रेडिटला 1 फेब्रुवारी 2018. 1 फेब्रुवारी 2018 सोल्ड केलेले आहेत. बाय बँक इंटू ब्रॅकेट सोल्ड. 100 रुपयाचा 100 रुपयाला फेस व्हॅल्यू 10,000 आणि एक्स इंटरेस्ट आहे त्याचे वर्किंग नोट करा नंबर 8. नंबर 8. सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ऑन 1 फेब्रुवारी 2018. सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ऑन 1 फेब्रुवारी 2018. अंडरलाईन. त्याच्यामध्ये एक्स इंटरेस्ट इंटू ब्रॅकेट 100 मल्टिप्लाइड बाय 97 दिलेलेच आहे आपल्याला ऑलरेडी. 100 मल्टिप्लाइड बाय 97
ब्रॅकेट कंप्लीट करून इज इक्वल टू 9,700. 9,700. त्याच्यामध्ये आता नेक्स्ट इंटरेस्ट 100 मल्टिपल अपॉन 100 सॉरी 10,000 अपॉन 100 मल्टिप्लाइड बाय 6. आता नोव्हेंबर पासून डिसेंबर जानेवारी नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी 3 महिन्याचं व्याज मिळेल गुणिले 3 अपॉन 12. वर्षाचे होतील 600, 6 महिन्याचे होतील 300 आणि 3 महिन्याचे होतील 150. इज इक्वल टू 150. 9,700 मध्ये 50 ऍड करा, 9,850. त्याला नाव द्या कम इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट 9,850. आता बाय बँक आपण लिहिले 10,000, इंटरेस्टला लिहा 150 आणि कॉस्ट व्हॅल्यूला 9,700. 9,700. आता 31 मार्चला सेल वरती आपल्याला जे काय 31 मार्च वगैरे जे आता इयर एंडिंग आलेलं आहे, 31 मार्चला क्रेडिट साइडला म्हणा 31 मार्च 2018 बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन. बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन. आता डेबिटच्या फेस व्हॅल्यूची टोटल करा. ओपनिंग बॅलन्स 20,000, पुन्हा परचेसेस 10,000 आणि परत परचेसेस 20,000. सो फेस व्हॅल्यू टोटल डेबिट 50,000. एका कॉलमची टोटल सांगतोय फक्त फेस व्हॅल्यूची, तीच क्रेडिटला लिहा 50,000. त्याच्यामध्ये बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन किती येईल मग? 10,000 10,000 आहेत. 30,000. बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन 30,000. आता कॅरीड डाऊन वरती आपल्याला इंटरेस्ट काढायचा आहे, किती आहे ते. नेक्स्ट लाईन घ्या. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 31 मार्च 2018. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 31 मार्च 2018. तर 30,000 आपल्याला रक्कम कॅरीड डाऊनची आहे हे माहिती आहे. 30,000 गुणिले भागिले 100 गुणिले 6 गुणिले 5 12 5 महिने होतील मागच्या पासून. 30,000वर 1,800 रुपये येतील वर्षाचे. महिन्याला येतील 150 रुपये. 5 महिन्याचे येतील 15 75 750. 750. आता हे लिहा. बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन 30,000 लिहिलं, त्याच्या इंटरेस्ट कॉलमला 750. 750. आता डेबिटची कॉस्ट व्हॅल्यूची टोटल करा. डेबिटची कॉस्ट व्हॅल्यू टोटल 18,200 450 10,400 आणि 19,300. 48,350 येते का? 48,350. हो सर. तीच क्रेडिटला लिहा 48,350. राहिलेली व्हॅल्यू ही कॉस्ट व्हॅल्यू असेल. 9,550 आणि 9,700 हे दोघांची टोटल 48,350 मधून वजा करायचे. फरक येईल 29,100. 29,100. आता क्रेडिटच्या इंटरेस्टच्या कॉलमची टोटल करा.
क्रेडिटच्या इंटरेस्टच्या कॉलमची टोटल 250, 300, 600, 150 आणि 750. 2050 इथे 2050. हो सर. हा, तेच डेबिटला 2050 लिहा. आता जो फरक येईल तो डेट टाका 31 मार्च 2018 टू पी अँड एल अकाउंट. पी अँड एल अकाउंट. पहिल्या कॉलमला डॅश, दुसऱ्या कॉलमला डॅश, सॉरी तिसऱ्याला डॅश. जो फरक येईल तो 2050 मधून 850 वजा करा 1200. 2050 वजा 850 1200. 1200. अशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम सोडवावे लागतील. वर्किंग नोट केल्याशिवाय फिगर माहिती होत नाहीत हे लक्षात ठेवा. ओके, ठीक आहे. आता SY चे आणि FY चे KT च्या एक्झाम आहेत. आम्ही मुद्दाम आज